का क्या कहना। ओम शांति 21 जून 24 मधुर महावाक्य। मिठे बाबा कहे मिठे बच्चे, देवता हेबा पूर्वर तुमको ब्राह्मण निश्चिंत हेबाकु पड़िबो। ब्रह्मा मुख वंशी संतान माने ही सच्चा ब्राह्मण अटंती, जो माने कि राजयोगर पाठपढ़ा द्वारा देवता हेउछंती। प्रश्न, अन्य समस्त सत्संग ठारू तुमर एही सत्संगटी केउ कथा पाई भिन्न अटे? उत्तर, अन्य सब सत्संग रे कौनसी लक्ष्य बा उद्देश्य न थाए, बरं सेठारे धन दौलत सबु किछि हराई एणे तेणे घूरिबाकू पड़े। किंतु एही सत्संग रे तुमको एणे तेणे घूरिबार आवश्यकता नहीं। यह सत्संग सहित स्कूल मध्य अटे। स्कूल रे पाठ पढ़िबाकू पड़े, एणे तेणे जीवाकू पड़े नहीं। पाठ पढ़ा अर्थात रोजगार। जेते जेते तुमे माने निजे पाठ पढ़ाकू जीवन रे धारण करने सहित अन्य मानकु मध्य धारण कराइब, सेते रोजगार करिपारिब। एही सत्संग को आसीबा अर्थ लाभ ही लाभ। ओम शांति। आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानकु बुझाउछंती। आत्मिक संतान माने एही कान द्वारा शुणुछंती। अविनाशी बाबा पिला मानकु कहउछंती, निजको आत्मा निश्चय कर। एही कथा बारंबार शुणिबा द्वारा बुद्धिर अस्थिरता बंद होइजिब, बुद्धि स्थिर होइजिब, निजको आत्मा मन करी बसिजिब। पिला माने जानिछंती एठाकू आमे देवता हेबा पई आसीछु। आमे माने बाबांकर पोष्य संतान। एठारे आमे ब्राह्मण माने पाठ पढ़ुछु। कौन पढ़ुछु? पाठ पढ़ी ब्राह्मणरू देवता हेउछु। जेपरी पिला कॉलेज गले बुझी जाती जे मु पाठ पढ़ी इंजीनियर डाक्तर आदि हेबी, सेठारे बसिबा क्षणी बुझीजिबे जे अमुक हेबी। तुमे माने मध्य ब्रह्मांकर संतान ब्राह्मण होइच, तेणु तुमे माने मध्य जानिछ जे आमे ब्राह्मण ही देवता हेबो। गायन मध्य रहिछि मनुष्य से देवता, किंतु किए हेउछंती? सबु हिंदू तो देवता हेउनांती। वास्तव रे हिंदू कौनसी धर्म नुहे, आदि सनातन कौनसी हिंदू धर्म नुहे। काहाकू भी पचार हिंदू धर्म किए स्थापना करथिले, तेबे द्वंद्व रे पड़ी जिवे। एही नाम अज्ञानतावशत रखी देइछंती। हिंदुस्तान निवासी निजको हिंदू कहि दउछंती। वास्तव रे यार नाम भारत, हिंदुस्तान नुहे। सेइथिपई भारत खंड कुआ जाय थाए, हिंदुस्तान खंड नुहे। तेबे एहार नाम ही होची भारत। तेबे सेमानको ए कथा मध्य जणा नहीं जे यह होची खंड। अपवित्र होइथिबा कारणरो निजको देवता बोली कहि पारुनांती। देवी देवता माने पवित्र थिले। वर्तमान सेही धर्म नाही, अन्य सबु धर्म रहिछि। बुद्ध देवंकर बौद्ध धर्म, इब्राहिमकर इस्लामी धर्म, जीशु ख्रीष्टंकर ख्रीष्टियान धर्म, बाकी हिंदू धर्मर तो केही नांती। एही हिंदुस्तान नाम विदेशी माने रखि देइछंती। एमाने पतित हेबा कारणरो निजको देवता धर्मर बोली भाबु नाहंती। बाबा बुझाउछंती आदि सनातन देवी देवता धर्म पुरुणारू पुरुणा अटे। आरंभ रे केउ धर्म थिला? देवी देवता धर्म। तेबे एहाको हिंदू धर्म बोली कुआ जाई पारिबो नाही। एबे तुमे ब्रह्मांकर पोष्य संतान ब्राह्मण होइगल। तुमे ब्राह्मणरू देवता हेबा पई पाठ पढुछ, एपरि नुहे हिंदूरू देवता हेबा पई पाठ पढुछ। तुमे ब्राह्मणरू देवता हेउछ, एहाको भल्ल भाबरे धारण करिबाकू हेबो। एबे देख ढेर धर्म रही, आहुरी मध्य अनेक धर्म वृद्धि होई चली। जेबे भी क्यों ठारे भाषण आदि करुछ, एही कथा बुझाइबा बहुत भल। वर्तमान कलिजुग सबु धर्मर एबे तम प्रधान अवस्था होई जाइछि। चित्र उपरे बुझाइले सेमानकर गर्व भांगी जीव। मु अमुक अटे, एहा अटे। एहा द्वारा बुझीजिबे जे आमे तो तम प्रधान अटु। प्रथमे प्रथमे बाबांकर परिचय दियो, पुणी देखिब एही पुरुणा दुनिया बदली जीव। दिनकू दिन चित्र मध्य शोभनीय होई चलीछि। जेपरी स्कूल रे पिलामानंक बुद्धि रे नक्शा रही थाए ना, सेहीपरि तुम बुद्धि रे मध्य एहा रहिबा दरकार। एहा नंबर 1 मैप अटे। उपरे त्रिमूर्ति चित्र मध्य रहिछि। सृष्टि चक्र रे सत्य युग एवं कली युग उभय रहिछि। एबे आमे पुरुषोत्तम संगम युग रे अछु। एही पुरुणा दुनिया विनाश होइजिब। वर्तमान आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना हेउछि। तुमे माने हेउछ आदि सनातन देवी देवता धर्मर आत्मा। वास्तव रे हिंदू धर्मर बोली किछि नाही।
ଯେପରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ରହିବାର ସ୍ଥାନକୁ ଈଶ୍ୱର ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି, ସେହିପରି ହିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାନର ନିବାସୀ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି। ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ନାମ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। କଥାରେ କହନ୍ତି, ଇଏ ଯେପରି ଜଣେ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ଗୁଣ ରହିଥାଏ ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି, ଏହାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେବତୁଲ୍ୟ ଗୁଣ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ, ଏହି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହିଁ ସ୍ୱୟଂବର ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଚିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନଥିବେ ଯାହାଙ୍କ ମୁଖରେ ଭଗବାନ ଶବ୍ଦ ନଥିବ। ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିରାକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନିରାକାରର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣୁଛ, ତେଣୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧିରୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛ। ଏହି ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବାକି ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ଏତେ ସବୁ ବୃଦ୍ଧି କିପରି ହେଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କିପରି ଆସିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେଠାରେ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଭାରତ ବିନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ନାହିଁ, ବାକି ସବୁ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ବରଗଛର ଉଦାହରଣ ଠିକ୍ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ମୂଳଦୁଆ ନାହିଁ, ବାକି ଆଉ ସବୁ ଅଛି। ତେବେ କହିବେ ସେଠାରେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ନଥିଲା। ତୁମେ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶୂଦ୍ର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଏବେ ରାଜାରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ଦେବତା ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ଥିଲେ। ଏଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଥିଲା, ତେବେ ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା କିପରି ହୋଇଗଲେ? ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଗୁପ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ନମ୍ବର 1 ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ରାମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ନୁହେଁ। ଏହା ରାଜଯୁଗ ଅଟେ ନା? ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଆମେ ଏହିଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେବୁ। ଆମର ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ରହୁଛି ଯେ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ସତ୍ୟ କଥା। ଆଗରୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ତୁମେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ତାହା କୌଣସି ସତ୍ୟ କଥା ନଥିଲା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେବେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ବି ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି। ଉପରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିରେ ଆସିବେ, ଜୀବନ ବନ୍ଧନରେ ନୁହେଁ। ଅଧା ସମୟ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି, ଅଧା ସମୟ ଜୀବନ ବନ୍ଧନରେ ଆସିବେ। ଏଇଭଳି ଖେଳ ରଚନା ହୋଇଛି। ଏହି ଅବିନାଶୀ ଖେଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଭିନେତା। ଏଠାକୁ ଆସୁଛୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏଠିକାର ବାସିନ୍ଦା ନୁହଁ। ଆମେ କିଭଳି ଏଠାକୁ ଆସୁଛେ, ଏସବୁ କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଆତ୍ମାମାନେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଗରିବ ସାଧାରଣ ଆତ୍ମା। ତୁମେମାନେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣୁଛ। ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଉଛି। ପବିତ୍ରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କୁହାଯିବ। ତୁଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧିମାନେ ଅପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖ ତୁମେ କ'ଣ ହେଉଛ। ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ଆଧାରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମର ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ରାଜପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଦୁନିଆରେ ତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ରାଜା ହେଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛ। ପତିତରୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଆମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ନିରାକାର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହୋଇଯିବ। ଏହି କଥାକୁ ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ। ଏବେ ଦେବତା ଧର୍ମର କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯାହାକୁ ବି ବୁଝାଉଛ ପ୍ରଥମେ
ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ କେତେ ସବୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧୀ ମୁସଲମାନ ଆଦି ଢେର ହୋଇଗଲେଣି। ତରବାରୀର ବଳରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମୁସଲମାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବୌଦ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଥରେ ମାତ୍ର ଭାଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର ବୌଦ୍ଧୀ ହୋଇଗଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସି ଏଇଭଳି ଭାଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ଘୁରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ହେଉଛ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହାତରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କୃଷ୍ଣ ଅଥବା ନାରାୟଣକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏହି ତିନି ଜଣ ଏକ ଅଟନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତୁମେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେଉଛ। ବାକି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କୌଣସି ମାରିବା କାଟିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ଜ୍ଞାନର କଥା। ତୁମେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନର ଚକ୍ର ଘୁରାଇବ ସେତେ ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ। ବାକି ମୁଣ୍ଡ କାଟିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏହି ଚକ୍ର କୌଣସି ହିଂସାର ଚକ୍ର ନୁହେଁ। ଏହି ଚକ୍ର ତୁମକୁ ଅହିଂସକ କରାଉଛି। କେଉଁ କଥାକୁ କେଉଁଠିକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏ କଥା ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ ଅସରନ୍ତି ଖୁସିରେ ରହୁଛ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଜଣେ ଜଣେ ଆତ୍ମା। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜ ଘରକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲ। ଆତ୍ମାକୁ ତ ଆତ୍ମା ବୋଲି ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାକୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ପିତାଙ୍କର କେତେ ଗ୍ଲାନି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ବି ବାବା ଆସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ମାଟି ଗୋଡ଼ି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ କଥା ତ ଅଲଗା, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ଇତି ଜନ୍ମ ଏଇଭଳି ହେଉଛେ। ଆମେ ଏବେ 84 ଜନ୍ମ ପୁରା କରିଛୁ, 84 ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେତେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଗଟା ଅଧା କଳ୍ପ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଏବଂ କଳିଯୁଗରେ ଅନ୍ଧକାର। ଅଧା କଳ୍ପ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାରେ ଆଲୋକିତ ହେଉଛି। ଏହା ଦିନ ଏବଂ ରାତି, ଆଲୋକ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରର ଜ୍ଞାନ। ଏହା ବେହେଦର କଥା। ଅଧା କଳ୍ପ ଅନ୍ଧକାରରେ ତୁମେ କେତେ ଠୋକର ଖାଇଛ, ଏଣେ ତେଣେ ବହୁତ ବୁଲିଛ। ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିବା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ଆମଦାନୀ ହୋଇନଥାଏ, ଆହୁରି କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଏଣେ ତେଣେ ଘୂରି ବୁଲିବା କୁହାଯାଉଛି। ବୁଲି ବୁଲି ସବୁ ଧନ ଦୌଲତ ଆଦି ହରାଇ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପାଠପଢ଼ାରେ ଯିଏ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବେ ଏବଂ କରାଇବେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ହେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଗଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଉଛୁ। ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ତ ସମସ୍ତେ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା। ତୁମେ ନିଜେ କହୁଛ ବାବା ଆମକୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ନେଇ ଚାଲ। ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ସେହି ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ କେତେ ଛୋଟ। ଏଠାରେ ତ ଚଲାବୁଲା କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଜାଗା ରହିଛି। ସେଠାରେ ତ ଏସବୁ କଥା ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଶରୀର ନାହିଁ କି କୌଣସି ପାର୍ଟ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଆତ୍ମାମାନେ କେବଳ ତାରକା ସମାନ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରକୃତି ଅଟେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରାମାନେ କିପରି ରହିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1. ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଘୁରାଇ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହିତ ଡବଲ ଅହିଂସକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2.
ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ପବିତ୍ର କରି ଏହି ରାଜଯୁଗର ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ହେବ। ମନ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଏ ଖୁସି ରହିଥାଉ ଯେ ଆମେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ବରଦାନ, ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନିଜର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ବିଧିପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିବା ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୁଅ। ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବାର ବିଶେଷ ସାଧନ ହେଲା ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି। ଏହାର ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ମନ୍ମନାଭବ। ଏହି ଯୋଗକୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ଆଧାରସ୍ତମ୍ଭ ଯଦି ନିଜର ଅଧିକାରରେ ଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ବିଧିପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ କରିପାରୁଥିବ, ଯେଉଁଠାରେ ବି ବୁଦ୍ଧିକୁ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହିଁବ ଲଗାଇ ପାରୁଥିବ, ବୁଦ୍ଧି ତୁମକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ରାଜାକୁ ଏଣେ ତେଣେ ଭଟକାଉ ନଥିବ, ତେବେ କୁହାଯିବ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ। ସ୍ଲୋଗାନ, ନିଜେ ମାଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅ, ସମୟକୁ ନିଜର ଶିକ୍ଷକ କର ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। है हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं ଆଜି ମୋର ହେଲେ ତିନି ସମାନ ମୁଁ ମେହନତ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମାଟେ, ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାଟେ, ମୁଁ ନଷ୍ଟ ମହା ସ୍ମୃତି ଲବ୍ଧ ଆତ୍ମାଟେ।